عزیز مصر جناب یوزارسیف حکیم کے مطابق آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتا پرستی ہے. لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگر خداؤں کی پرستش کرنا گناہ اور جرم شمار کیا جائے گا. مجھے پتا تھا کہ آخرکار یوزارسیف بت پرستوں کی بساط الٹ کر رکھ دے گا، لیکن کاہنوں سے ہوشیار رہنا ہوگا، وہ لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے. سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتا پرستی ہے. لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگر خداؤں کی پرستش کرنا ناقابل معافی جرم شمار ہوگا. خود یوزارسیف نے ہمارے لیے کیا کر دیا ہے جو اب اس کا خدا ہمارے لیے کرے گا. یوں کہو نا کہ چونکہ یوزارسیف نے تمہیں بلندی سے پستی میں لا کھڑا کیا ہے اس لیے تم اس کے مخالف ہو، ورنہ ہم نے تو یوزارسیف میں محروموں اور محتاجوں کی خدمت و بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے. اس نے تمہاری خدمت نہیں کی، میں نے اور مجھ جیسوں نے تمہاری خدمت کی ہے. اس نے آمون کے خزانوں اور ہم جیسوں کی جیبوں کو خالی کیا ہے تاکہ تم جیسے فقیروں اور محتاجوں کے پیٹ بھر سکے. تم جیسوں کو جو کہ یوزارسیف کے زخم خوردہ ہیں ان کی مخالفت کرنی بھی چاہیے. حیرت ہے کہ تم لوگ کس طرح ایک دکھائی دینے والے اور حاضر خدا آمون کو چھوڑ کر ایک اندیکھے اور غائب خدا کی پرستش کرتے ہو. اس لیے کہ تمہارے ان دکھائی دینے والے اور حاضر خداؤں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ہے، جبکہ یوزارسیف کے اندیکھے خدا نے ہمیں قحط اور غلامی سے نجات دلائی ہے. ہم یوزارسیف کے اس اندیکھے خدا کو تمہارے ان دکھائی دینے والے خداؤں سے کہیں زیادہ حاضر و ناظر مانتے ہیں. خداوندگار مصر جناب آخناتون بزرگ اور جناب یوزارسیف حکیم کے مطابق آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتا پرستی ہے. لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگر خداؤں کی پرستش کرنا ناقابل معافی جرم شمار ہوگا. خاموش ہو جاؤ خبیثو، منہ بند کرو، خرافات بک رہے ہو. کاہن، تمہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے جو اس طرح اخناتون کے فرمان کے خلاف بول رہے ہو؟ یہ اخناتون نے تمہیں حکم دیا ہے کہ کوچہ و بازار میں جا کر اس بات کی تشہیر کرو؟ بالکل، جناب اخناتون اور جناب یوزارسیف کا فرمان ہے، اور جو کوئی بھی دین یکتا پرستی کی مخالفت کرے گا وہ قید کر دیا جائے گا. میں جانتا تھا کہ یوزارسیف کے ان تمام اقدامات کے یہی نتائج ہوں. ابھی بھی اکثریت آمون کی پیروکار ہے. بہت سے لوگوں نے معبد کے باہر اجتماع کیا ہوا ہے اور آمون کے دشمنوں سے مبارزے کے لیے آمادہ ہیں. ہم اپنی بقا کی خاطر دفاع کرنے پر مجبور ہیں، لہٰذا ہم یوزارسیف سے مقابلہ کریں گے. اخناتون کو ابھی کاہنان معبد کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. کس طاقت کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے پاس اب تو لشکر تک تو ہے نہیں. اسی عوام کے ذریعے اگر ہم انہیں ہی آمادہ اور مسلح کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح مقابلہ کرتے ہیں. لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگر خداؤں کی پرستش کرنا ناقابل معافی جرم شمار ہوگا. خاموش ہو جاؤ خبیثو، منہ بند کرو، خرافات بک رہے ہو. کاہن، تمہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے جو اس طرح اخناتون کے فرمان کے خلاف بول رہے ہو؟ یہ اخناتون نے تمہیں حکم دیا ہے کہ کوچہ و بازار میں جا کر اس بات کی تشہیر کرو؟ بالکل، جناب اخناتون اور جناب یوزارسیف کا فرمان ہے، اور جو کوئی بھی دین یکتا پرستی کی مخالفت کرے گا وہ قید کر دیا جائے گا. میں جانتا تھا کہ یوزارسیف کے ان تمام اقدامات کے یہی نتائج ہوں. ابھی بھی اکثریت آمون کی پیروکار ہے. بہت سے لوگوں نے معبد کے باہر اجتماع کیا ہوا ہے اور آمون کے دشمنوں سے مبارزے کے لیے آمادہ ہیں. ہم اپنی بقا کی خاطر دفاع کرنے پر مجبور ہیں، لہٰذا ہم یوزارسیف سے مقابلہ کریں گے. اخناتون کو ابھی کاہنان معبد کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. کس طاقت کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے پاس اب تو لشکر تک تو ہے نہیں. اسی عوام کے ذریعے اگر ہم انہیں ہی آمادہ اور مسلح کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح مقابلہ کرتے ہیں.
خداوندگار مصر جناب آخناتون اور جناب یوزارسیف حکیم کے فرمان کے مطابق آج سے مصر کا سرکاری آئین آئین یکتا پرستی ہے. لہذا پرستش آمون اور دیگر بتوں کی پرستش کو چھوڑ کر آتون یعنی خدا یکتا کی پرستش لازمی ہوگی. میں جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن مصر کے لوگوں کا دین یکتا پرستی ہو کو کوئی جائے. حق نہیں پہنچتا کہ وہ مصر کے لوگوں کے ہزاروں سالہ قدیمی آئین کو تبدیل کرے. لیکن آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ یوزارسیف اور اس کے خدا کی بدولت ہے. آمون اور کاہنوں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. یعنی میں اپنے آبا و اجداد کی دین کو چھوڑ کر یوزارسیف کے خدا یکتا کی پرستش کرنے لگوں. اگر یوزارسیف کا خدا نہ ہوتا تو کہت مردہ میں مصر کو نابود کر دیتا. آمون کو چھوڑ کر آمون کیا کیا خدا چھوڑو مجھے. خداؤں کے خدا آمون پر درود ہو. درود ہو آمون پر. خداؤں کے خدا آمون پر درود ہو. چلو ہمارے ساتھ. چھوڑو مجھے. آخر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ چھوڑو مجھے. کیا آمون کی پرستش کرنا کوئی جرم ہے؟ لیکن یکتا پرستوں پر زیادتی کرنا جرم ہے. چلو ہمارے ساتھ. چلو چھوڑ دو مجھے. چلو. چھوڑ دو. آمون کی پرستش اور اس کی حمایت کرنا جرم نہیں ہے. چلو. نہیں ہے. چلو ہمارے چھوڑو ساتھ. مجھے. چھوڑ دو مجھے. خداوندگار مصر جناب آخناتون بزرگ اور جناب یوزارسیف حکیم کے مطابق آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتا پرستی ہے. لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگر خداؤں کی پرستش کرنا ناقابل معافی جرم شمار ہوگا. آئین آمون کاہنوں کے لیے بھلا کیوں کر برا ہونے لگا؟ بہترین پرتعیش زندگی، بہترین اور مرغن غذائیں، جوان اور خوبرو دوشیزائیں جب انہیں میسر ہوں گی تو بھلا وہ کیوں آئین آمون کے مخالف ہونے لگے؟ تو کیا یہ جائز ہے کہ یوزارسیف مصر کے تمام لوگوں کو اپنا اور حکومت کا غلام بنا لے اور ہم جیسوں کو ذلت کی پستی میں دھکیل دے؟ خیر ہمارے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم شروع سے ہی غلام تھے اور غلاموں کی سی زندگی گزاری ہے. ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں بدلا. غلامی تو تم جیسوں کے لیے دردناک ہے جو خود بہت سے غلام رکھا کرتے تھے. یوزارسیف کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے تم جیسوں کو بھی زبانیں لگ گئی ہیں. وہ حق بجانب ہے. بلندی سے پستی کی جانب آنا آسان نہیں ہوتا. سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتا پرستی ہے. آج سے آمون اور دیگر خداؤں کے پیروکاروں کو یکتا پرستوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے ظلم و زیادتی کا کوئی حق نہیں ہوگا. یکتا پرستوں پر ظلم و زیادتی ناقابل معافی جرم شمار کیا جائے گا. یہ سب یوزارسیف کا کارنامہ ہے. سن رہے ہو میرے پیارے دوست؟ لوگ خود اس کی پرستش کرتے ہیں، یہ کافی نہیں، اب اس کے خدا کی بھی پرستش کرنا پڑے گی. البتہ سچ تو یہ ہے کہ وہ خود اور اس کا خدا دونوں ہی لائق پرستش ہے. تمہیں آمون کی توہین کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. آمون کی ہزاروں سال سے پرستش کی جا رہی ہے. کوئی بھی یکتا پرستوں پر ظلم و ستم کرنے کا مجاز نہیں. یعنی خدا آمون کی توہین کی جائے اور ہم خاموش رہیں؟ ہاں، اگر یکتا پرستوں کو ستاؤ گے تو مجرم قرار پاؤ گے، سمجھے؟ دیکھ رہے ہیں آمونی کے شہر میں مختلف نو خداؤں اور ان کے معبد کے شہر میں یکتا پرست تو آزاد ہیں اور آمون پرست پابند. نفرین ان بے جان پتھروں کے خداؤں پر، نفرین معبد آمون پر. میں کہتا ہوں بس کرو. تمہیں ان کے خداؤں کی یوں توہین نہیں کرنی چاہیے. آخر آپ کس کے طرفدار ہیں؟ میں آمون پر لعنت بھیجنا چاہتا ہوں، کاہنوں کی توہین کرنا چاہتا ہوں. تم اگر ان کے خداؤں کی اہانت کرو گے تو وہ بھی تمہارے خدا یکتا کی اہانت کریں گے. کیا تم یہ پسند کرو گے؟
नहीं नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन खुदावंद यकता की कसम, मैंने इन अरबाब माबद के हाथों इतने रंज उठाए हैं कि मुझे अपने गुस्से पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। वाह, क्या खूब तमाशा खड़ा करवा दिया है यूसुफ तुमने। तुम हक पे जानिब हो। अगर मेरा खुदा भी मुझ पर ऐसी बेशुमार इनायत करता, मैं भी जमीन और आसमान को उसकी परस्तिश करने पर मजबूर कर देती। क्या बात है? मुझसे क्या काम है? अली जनाब, वो काफिर लोग आमून परस्ती की मजम्मत और यकता परस्ती की तरवीज कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अब जनाब आखमाहू का क्या फैसला है और क्यों कोई कार्रवाई नहीं करते। मुसलसल मुनादी की जा रही है और यकता परस्ती का बतौर सरकारी आईन ऐलान किया जा रहा है। क्या वो लोग अलल ऐलान यकता परस्ती की तरवीज कर रहे हैं? हमने खुद को खौल में बंद किया हुआ है और अपने अतराफ से बिल्कुल बेखबर है, जबकि युजार सीफ ने अपना काम कर दिखाया है और आखिरकार आमून परस्तों की रूह पर कारी ज़र्ब भी लगाई। हमें कुछ करना होगा, हमें मिल बैठकर मंसूबा बनाना होगा। जिस वक्त आपको लाहे अमल बनाना चाहिए था नहीं बनाया, जिस वक्त मैंने कहा था कि युजार सीफ और अखनातून को रास्ते से हटा दे, नहीं हटाया, और अब उनसे निमटने के लिए मंसूबा साजी करना चाहते हैं। मैंने हर जरूरी इकदाम जो करना चाहिए था किया। अलबत्ता हर वो इकदाम जिसने युजार सीफ को कामयाबी से हमकनार किया है, आपने सिर्फ बैठकर तमाशा किया है। मुझे मानना पड़ेगा कि युजार सीफ और उसका खुदा बहुत कादिर और तवाना है। खुदाए युजार सीफ का भी नहीं, बल्कि हम नालायक और नातवा हैं। क्या पादी आमून खुद को जनाब आँख माहू से ज्यादा अक्लमंद समझता है? क्यों न समझे? जब आँख माहू की फहम और फरासत किसी काम नहीं आई तो जाहिर है कि ऐसे में पादी आमून को अपनी सलाहियतों पर ही भरोसा करना पड़ेगा। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन उसकी कुदरत का मुशाहिदा जरूर किया है। युजार सीफ तो मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन युजार सीफ का खुदा है कौन जो उसकी परस्तिश करूं? अगर तुमने उसे देखा है और उसे पहचानते हो तो हमें भी बताओ ताकि हम भी उसे जान सके। युजार सिफ का खुदा वही है जो उसकी बताई हुई ताबीर को सच साबित करता है और उसके किए हुए वादों को अमली जामा पहनाता है। अगरचे मैंने उसके खुदा को नहीं देखा, लेकिन उसके आसार और उसकी मौजूदगी को महसूस जरूर करता हूँ। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि जो खुदा मुझे दिखाई नहीं देता, उसे आमून पर जो मुझे दिखाई देता है और मैं उसे छू सकता हूँ, भला उसे क्यों तरजीह दूं? इस हिसाब से तो तमाम मौजूदात ही काबिल परस्तिश हुई। वो खुदा जो अपने पैरोकारों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और ना ही उनके किसी भी दुख दर्द का मदावा कर पाए, क्या वो काबिल परस्तिश है? हाँ, वो खुदा जो अपने दुश्मनों से सख्ती से इंतकाम लेता है, वो काबिल परस्तिश है। आज के बाद से आमून के दुश्मनों और यकता परस्तों का जवाब यही होगा। पादियामुन और दीगर काहिनों के लिए एक इंसान का कत्ल करना एक चूंटी मारने के मुतरादिफ है। भला कोई किसी बेगुनाह इंसान की जान इतनी आसानी से कैसे ले सकता है? मैं तो काहिनों के साथ नरमी से पेश आना चाहता था, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं है। आज के बाद आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश और आमून परस्ती की तबलीग और तरवीज जुर्म शुमार की जाएगी और उसके मुबल्लिगीन की सजा कैद होगी। अगर दोबारा किसी यकता परस्त को मारा गया तो माबद समेत उन्हें नेस्त नाबूद कर दूंगा।
जगह जगह एलान आम करवा दीजिए कि आज के बाद बुत परस्तों को तबलीग की इजाज़त नहीं और यकता परस्तों के साथ जुल्म और ज़्यादती की सूरत में सख्त सज़ा के मुस्तहिक करार पाएंगे। ये देखो, ये रही। सुन रही हो, ये सब यूज़ारसीफ के कारनामे हैं। जब तक सबको अपने खुदा की परस्तिश पे मजबूर नहीं कर देगा, वो दस्तबरदार होने वाला नहीं। पता नहीं बानो, इन तमाम हालात से आप खुश हैं या ना खुश। यूज़ारसीफ के खुदा की परस्तिश की जानी चाहिए या नहीं? अभी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस खुदा की परस्तिश करनी चाहिए। अक्सर लोग तो यूसुफ के खुदा की परस्तिश करने के बजाय खुद उसकी परस्तिश करते हैं। मुझे उसके खुदा का तो पता नहीं, लेकिन तुम ही बताओ, वाकई वो लायक परस्तिश नहीं है? अब तक मिस्र के तमाम नेमतों पर सिर्फ काहिनों का हक तसरुफ हासिल था, लेकिन अब तमाम नेमतों पर तमाम अहले मिस्र का यकसा हक होगा। इसमें क्या हर्ज है? बोलो। और क्या, उसने दौलतमंदों से उनकी तमाम दौलत ले ली है। मैं तो कहता हूँ उसने जो किया बहुत अच्छा किया। काहिनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ हाँ, और क्या। यूसुफ ने मिस्र के तमाम तबकात की छान फटक कर डाली। गरीबों की बहुत मदद की है। बस इतना है कि बजाय उसके कि छान फटक के इस अमल में छोटे छोटे जर्रात छलक कर जमीन पर गिर पड़े। बड़े बड़े और मोटे मोटे कंकर कदमों में गिर रहे हैं। तुम्हें याद है, यूसुफ बचपन ही से गुलामों और महरूमों से बड़ी मोहब्बत से पेश आया करता था। एक बार मैंने एक मोती उसे हदियतन दिया, तो उसने वो बेचकर सब कसर के खिदमतगारों पर खर्च कर दिया। हमेशा कसर के खिदमतगारों और गुलामों से जाकर उनकी अहवाल पुरसी किया करते थे। हमेशा उनकी गम गुसारी किया करते थे और उनकी मदद करते थे। क्या बात है? छोड़ मुझे। हाँ, और क्या? आखिर मैंने क्या किया है? क्या बात है? छोड़ो। चलो हमारे साथ। चलो। छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनो। छोड़ो। क्या बात है? मुझे छोड़ो। हमसे बड़ी गलती हो गई। हम कहत के इन 3 सालों में सिर्फ माबद के खादमों और काहिनों की फिक्र में लगे रहे और खुद अवाम से उनके दरपेश मसाइल से बिल्कुल गाफिल रहे। जो होना था सो हो गया। अब हमें चारा कार सोचना होगा। कितने ही लोगों ने यूज़ारसीफ और आखनातून की जान लेने का सिर्फ कसद किया था, लेकिन हमें बहुत पहले ही इन दोनों का काम तमाम कर देना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि अब भी हम लोगों को आमून के गिर्द जमा कर सकते हैं। आमून की इस बाकी मानदा दौलत से लोगों को खरीद कर उन्हें मुसल्ला कर सकते हैं। खुदा यूज़ारसीफ के पैरोकारों के लिए कहीं भी जाय अमान नहीं होनी चाहिए। हमें हर वक्त उनकी ताक में रहना चाहिए। अब तक माबद के काहिनों और आमून के तरफदारों की बड़ी तादाद गिरफ्तार की जा चुकी है। यानी जो भी यूज़ारसीफ के खुदा की एहानत करता है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। पादी आमून को चाहिए कि वो अपने सिपाहियों के हमरा जाकर अपनी निगरानी में गोदाम पर हमला करके माबद के लिए उनकी गंदुम को अपने कब्जे में ले लें। मैं उनको ऐसा सबक सिखाना चाहता हूँ कि उन्हें छठी का दूध याद आ जाए। ये मुनासिब हल नहीं। ये जो तुम कह रहे हो ये खुदकुशी है। आप मुनासिब और नामुनासिब ही में लगे रहें। मुझे कबूल नहीं कि कोई और मुझे हुक्म सादिर करे। आपकी इसी खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर डाला। तुम सिर्फ जाने गवाओगे और बस। मैं आईने आमून परस्ती की बका और आइंदा की फिक्र में हूँ और तुम्हें इंतकाम लेने की फिक्र। जरा सोचने दो ताकि कोई मुनासिब हल मिल सके। आप यूं ही बैठे बस मुनासिब हल तलाश करते रहिए।
अब मुझे ही कुछ करना होगा, और क्या करना है खूब जानता हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि ये मामले को मजीद ना बिगाड़ दे। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूंगा कि अपने वजूद से बरतर और बालातर वजूद की परस्तिश कीजिए, एक ऐसी हस्ती के जिसकी तमाम सिफात आपकी सिफात से बढ़कर हों। आया पत्थर और लकड़ी आपसे बरतर हैं या आप उनसे? मुख्तलिफ अक़साम के जानवर आपसे बालातर हैं या आप उनसे? इसमें कोई शक नहीं कि तमाम मखलूक़ात आपसे कमतर और आपकी ताबे हैं। यानी हम तमाम मौजूदात से बालातर हैं जनाब। यकीनन हम इंसान तमाम मखलूक़ात से बरतर और बालातर हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसी हस्ती बता सकते हैं जो इंसान से भी बालातर हो? तमाम खुदा ये हम इंसानों से बालातर है। वो खुदा जो खुद पत्थर और लकड़ी के तराशीदा है, यानी पत्थर और लकड़ी आपसे बालातर हैं। ये बेजान नातवा और बेबस खुदा कि जिनके बस में न कोई खैर है न शर, वो ज्यादा लायक परस्तिश हैं या वो खुदा यकता के जिसने अपनी लाजवाल कुदरत से 7 साल बारिश बरसाई ताकि आप लोगों को कहत के जमाने में मौत से निजात दे? हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं जिसने अपने खताकार बंदों की निजात के लिए अपना पैगंबर भेजा और उसे सालों मुख्तलिफ अज़ियतों और तकलीफों से गुजारा और परसों उसे ज़ंदान की तनाई में रखा ताकि एक दिन उसकी वसातत से अपने बंदों को निजात दिलाए। अगर हम माबद से इसी हुलिये में बाहर निकले तो सब भाप जाएंगे कि हम जंग का इरादा रखते हैं, और जाहिर है कि फिर वो हमसे मुकाबले पर उतर आएंगे। लिहाजा बेहतर होगा कि हम सादे लिबास में, जेरे लिबास हथियार छुपाए हुए, ठीक दोपहर के वक्त जब सूरज ऐन दरमियान में हो, तब गोदामों के सामने मिलेंगे। अलबत्ता मैं अपने सिपाहियों के साथ हमेशा की तरह गंदुम लेने की गर्ज से गोदाम पहुंचूंगा, और मुनासिब मौका मिलते ही हम वहां के कारकुनों और सिपाहियों और निगहबानों पर हमला कर देंगे, और हम लोग तमाम गंदुम अपने कब्जे में ले लेंगे। और अगर किसी ने भी मज़ाहिमत की, मार डालेंगे। और अब 3-3, 4-4 की टोलियों की सूरत में खामोशी से माबद से बाहर निकलें, और गंदुम लादने के लिए कुछ जानवर भी अपने साथ ले लें।